Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Καλησπέρα Μελβούρνη, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Σωτήρης Σωτηρόπουλος. Στην απόψινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε στον χορό που έδωσε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας για να γιορτάσει τα 201 χρόνια από την απελευθέρωση. Πάμε να δούμε τι έγινε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Ladies and gentlemen, good evening. My name's Leonidas Vlahakis, and on behalf of the board of the Greek community of Melbourne and our co-presenting partners, I'd like to start proceedings by respectfully acknowledging the traditional owners of the land on which we gather tonight, the Bunwurrung and Wurundjeri peoples of the Kulin Nation, and pay respect to their elders, past, present and emerging. I don't mind telling you that tonight's been a very long time in the making. As a Greek community of Melbourne board, we've discussed a glittering night like this for a long time, and just when we thought we'd lined our ducks up nicely, COVID came along. What a wonderful sight it is then to see close to 500 members of our proud Greek community, capital and small c, gathered to celebrate the 201st anniversary of the commencement of Greece's War of Independence. This is not formal speech time. This is basically to try and mitigate the time we spend on speeches, because as we know, we're here for the main reason, A, to celebrate the 201-year anniversary of the independence of Greece, but two, to welcome the special guest for the night, which is a little bit later on, direct from Greece, Kyria Mελίνα Ασλανίδου, which is a surprise for all of us, but will captivate your heart. So we thought to expedite the process and avoid during the speeches, which will start in about half an hour, I would acknowledge the key people that are here, and to the extent, if I miss someone, tap me on the shoulder before the speeches start at 8:10, and I'll make sure I include you. But I want to briefly touch upon some of the dignitaries that are here with us, and it'll probably include, out of the 500 guests here, 499 at least. So bear with me, but I'm doing this now so that we can have the rest of the night a lot clearer and quicker, and so that our dignitaries during their speeches don't have to go through this process. So I wanted to thank, and I'll be relatively quick in this regard, Senator David Van, representing the Prime Minister. We can leave the applause for the end if you like. The Honourable Richard Marles, who's joining us very shortly, for the opposition leader of the, as part of the representing the leader of the federal opposition, as is Maria Vamvakianou. Mr Frank Maguire, representing the Premier, the Honourable Matthew Guy, Leader of the Opposition, Bishop Evmenios, the Consul General of Greece, Mr Kakavelakis, Tony Tsourdoulakis, who's the Chairman of Victorian National Day. Now here I go, I'm going to run through this as quickly as we can, because we have, as Leo will introduce, a short show on before the speeches start. Στην αυλή μου τζάνουν κι η Παρίσι του μπαχτσέ μου, κι η Παρίσι του μπαχτσέ μου τζάνουν του κολλίζω μαύρο δάκρυ. Μαύρο δακρύζαν του φαρμάκου σαν το δέντρο, του φαρμάκου σαν το δέντρο τζάνεμ και πίσαν τα φύλατκα του.
Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce first up, to say a couple of words, Bishop Evmenios of Gerasuda, Bishop of the Archdiocesan District of Northcote, representing the Archbishop of Australia. Your Grace. My dear friends, it is a real honour today to represent His Eminence Archbishop Makarios of Australia and to join you all in paying tribute to the heroes of 1821, Greeks and Philhellenes, ordinary people like us who fought for freedom and the right to maintain one's cultural identity. As a Greek Orthodox bishop, I am extremely proud that my Greek Orthodox clergy forefathers played a pivotal role not only in the War of Independence, but also during the preceding 400 years of Ottoman occupation. Despite great adversity, they were the pillars that supported the maintenance of Greek culture and Greek identity. They helped keep the flame of Greekness burning during these 400 years of oppression. And by keeping this cultural flame alive, that small flame was able to erupt into a raging fire in 1821 and reclaim what had been lost and stolen. I think it's imperative that we learn from the past so that we can better build our future, a future in which we respect each other's rights and at the same time enjoy and celebrate our differences. To forcefully take away someone's freedom and identity is a crime. To aggressively subdue a sovereign nation and its citizens is a crime. And my thoughts tonight are with the people of Ukraine. Whilst I am an Australian and reside in Melbourne, Victoria, I live globally. And I also have a Greek heart. Identity is complex, particularly for a migrant or a child of a migrant, as most of us here tonight are. It's important that we live in a society with an ethos that not only recognizes and appreciates cultural diversity, it truly celebrates it. Of all of the assets that this great state of Victoria has, I believe its multicultural
makes up its greatest asset. Histories, voices, customs, beliefs, experiences, points of view, all rich and wonderful ingredients, essential ingredients in the recipe for an enriched and inclusive life. Whilst this is an area, of course, which government must lead, faith, community, cultural and education institutions and leaders should also play their part. This is to reflect all aspects of our society, but to promote and normalize the concept of diverse thought and ideas. It's about posing questions and challenging preconceptions. It's about providing narratives that resonate and ultimately lead to the understanding that the cultural makeup of our society is diverse and exciting, and it's both old and at the same time new, and above all, it's all of ours, and ultimately, it's what makes us uniquely Australian. I'd just like to take a moment for us to reflect on what we would do if faced with a similar situation as our forefathers and mothers 201 years ago, or indeed our Ukrainian brothers and sisters today. I, for one, will take inspiration from those heroes and fight for my freedom. Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω το ελληνικό έθος! Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω η Αυστραλία! Thank you. Μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου προς τον απόδημο ελληνισμό με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού, το 2021 γιορτάσαμε με πανηγυρικό τόπο τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και την αφετηρία της δημιουργίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Χάρη στις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε όλο τον κόσμο, με τη συμμετοχή του απόδημου ελληνισμού, το οικουμενικό μήνυμα της Επανάστασης έλαμψε παντού και στάθηκε αφορμή για την ενθύμηση του εθνικού παρελθόντος και το στοχασμό για το κοινό μας μέλλον. Η επιρροή των Ελλήνων της Διασποράς στην επίτευξη της απελευθέρωσης του ελληνικού έθνους από τη ματρόχρονη τυραννία του Οθωμανικού ζυγού υπήρξε καθοριστική. Η συνάντηση των νεωτερικών ιδεών του διαφωτισμού και της επαναστατικής ορμής οδήγησε στην ελληνική πανηγερεσία ως ιδανικό εθνικής απελευθέρωσης και κυριαρχίας. Ενάντια στο συσχετισμό της δύναμης και στις βεβαιότητες της εποχής, ο ελληνισμός αναζήτησε, σχεδίασε και εκπλήρωσε το δικό του πεπρωμένο. Η ομογένεια κυοφόρησε σε μεγάλο βαθμό την Επανάσταση του 1821. Εμβληματικές μορφές του πνεύματος, όπως ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδαμάντιος Κοραής, αφύπνισαν και συνένωσαν με τις ιδέες και το παράδειγμά τους τις δυνάμεις ενός υπόδουλου λαού. Οικονομικά δραστήριοι απόδημοι Έλληνες, όπως η Ξάνθος, Σκουφάς και Τσακάλοφ, με την ίδρυση της φιλικής εταιρείας και με σύνθημα το «Ελευθερία ή θάνατος», συνεισέφεραν όχι μόνο στην υλική διάσταση του αγώνα, αλλά και στην εμπέδωση ενός κοινού εθνικού οράματος και προσανατολισμού. Σε Ευρώπη και Αμερική, φιλέλληνες εξέδιδαν έντυπα, έγραφαν άρθρα, λογοτεχνούσαν, ζωγράφιζαν, διακινούσαν ιδέες για ελευθερία, μιλούσαν στα κοινοβούλια και στην κοινή γνώμη των χωρών τους για τη σκλαβωμένη γη, κοιτίδα του αρχαίου ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Υπόδουλος λαός, εκκλησία, ομογένεια και φιλέλληνες συναντήθηκαν στην ύψιστη στιγμή για το έθνος, ύψωσαν ανάστημα έναντι ενός υπέρτερου εχθρού και αξιώθηκαν μια λαμπρή θέση στην ιστορία. Ο ένδοξος αγώνας των Ελλήνων συνιστά διαρκή υπόμνηση της αξίας, της ενότητας και της σύμπνοιας του έθνους μας, η οποία ξεπερνά τα σύνορά μας και εκτείνεται στη διαχρονία. Σήμερα, η σκέψη όλων μας είναι στη δοκιμαζόμενη ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας, που υφίσταται τα δεινά του πολέμου. Άμαχοι, γυναίκες, παιδιά ηλικιωμένοι έχουν εγκλωβιστεί σε πεδία συγκρούσεων, απειλούνται οι ζωές τους, ενώ βλέπουν τον τόπο τους και τις περιουσίες τους να πλήττονται από την πολεμική συμφορά. Οι ομογενείς μας δείχνουν θάρρος ψυχής που αντλούν από την αγάπη για τον τόπο τους, προσβλέποντας στην όσο το δυνατό ταχύτερο τερματισμό του πολέμου. Εύχομαι πολύ σύντομα ο εφιάλτης που βιώνουν να αποτελέσει παρελθόν. Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Η φετινή επέτειος του 1821 και το ελπιδοφόρο μήνυμα του Ευαγγελισμού ας επισφραγίσει την ενότητα του οικουμενικού ελληνισμού και ας τον εμπνεύσει στην προσπάθειά του για την προάσπιση και εδραίωση των αξιών του ανθρωπισμού και της ελευθερίας ως απάντηση σε κάθε μορφή βίας. Χρόνια πολλά σε κάθε απόδημη ελληνική οικογένεια, σε όλες και όλους. Θα μου επιτρέψετε, ως Γενικός Πρόξενος, να προσθέσω μόνο μία φράση και να πω: γιορτάζει απόψε η Παναγιά, γιορτάζει και η Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όλους. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω, να μη με θέλει ο ουρανός, ήλιο να βλέπω μαύρο. Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να μ' αρνηθούν κι οι φίλοι, χάδι ποτέ μου να μη δω, να μη φιλήσω χείλη. Αν σ' αρνηθώ φίλο σταυρό, κι όρκο βαρύ σου κάνω, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να πέσω να πεθάνω. Ανδρέα, σόλο. Αν σ' αρνηθώ φίλο σταυρό, κι όρκο βαρύ σου κάνω, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, να πέσω να πεθάνω, να πέσω να πεθάνω, να πέσω να. Τι λέει το τραγούδι? Ναι, εσείς το λέτε τώρα αυτό, για να δω. Ναι, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Να πέσω να... Ωραία. Εγώ το άλλαξα, το τραγούδι αυτό. Έχω πάρει και την έγκριση του κυρίου Πλέσα. Του είπα να το λέω, πες το, μου λέει. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς το έκανα. Σίγα να μην πεθάνω. Ναι, κορίτσια, η ζωή είναι ωραία. Πάμε να θυμηθούμε λίγο έτσι χατζηδάκι. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει πλωμή αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεκοβολά και μας χαμογελά. Νύχτα
ασημένια κι η κάθε μου η έννοια σ' αποχή με τα ξένια από Ξάνθα μαλλιά. Λίγο χαράζει, αλλά δεν σε πειράζει που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Απόψε το φεγγάρι και θα μεθύσω και θα πω αφού πονάς για κάποιον άλλο ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι μετανιωμένη θα μου πεις πάρε του φεγγαριού το δάκρυ από το αίμα να πληθεί. Θα κόψω το φεγγάρι, θα στο καρφώσω στα μαλλιά και σαν πλαγιάσουμε θα έχω τον ουρανό στην αγκαλιά. Ξυπνήσουμε και πάμε ξανά στα στέκια τα παλιά. Σκέψου τι όμορφη που θα σε με το φεγγάρι στα μαλλιά. Φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Σωτήρη Σωτηρόπουλο, γεια σας και χαρά σας. Η Αυστραλία τώρα βλέπει Ελλάδα. Το Ελλάς TV έχει πλέον σέρβις και τεχνικό προσωπικό παντού. Απολαύστε όλα τα ελληνικά και κυπριακά κανάλια στην τηλεόρασή σας, όπου και αν είστε, με μόνο μια απλή σύνδεση στο ίντερνετ. Μάθετε πώς μπορείτε να φέρετε την Ελλάδα στο σπίτι σας με ένα κλικ στο ellastv.com.au. Ελλάς TV. Βλέπουμε Ελλάδα.